सत श्री अकाल, सलाम, नमस्कार, आदाब। सब सत्कारत सजना नूं जो इस वक्त जिंदगी दे रंगां ते आवाज़ियां तरंगां नूं माणदे होए जुड़े ने टिवाणा रेडियो दे नाल। बागां ते रागां दे शहर पटियाला तो मैं परमिंदर सिंह टिवाणा आप सब सजना दा स्वागत करदा। भारतीय समां 7:37 मंगलवार दी शाम है। सोमवार तो लैके शनिवार तक सवेरे 7 तो 9 ते शाम नूं 7:30 तो 9:30 मैं परमिंदर सिंह टिवाणा आप जी दे नाल जुड़दा ते राजनीतिक चर्चा दे वास्ते एडवोकेट सुरेंद्र सिंह अपने नाल जुड़ जांदे ने ते तुसीं भी इस प्रोग्राम दे नाल जुड़दे हो सुणन दे वास्ते ते कॉल करन वास्ते। वो नंबर है पटियाला स्टूडियो दा 98 763 096 9876309655 98 अपना पटियाला स्टूडियो दा नंबर है। इस दौरान इसे नंबर ते तुसीं व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो, स्टूडियो च गलबात कर सकते हो ते अपना नाल दोस्तों इस नंबर ते तुसी अपना यूट्यूब दा लिंक प्रोग्राम दा मंगवा सकते हो। ते इस वक्त आप यूट्यूब अते फेसबुक ते लाइव हो चुके हैं। टिवाणा रेडियो दा यूट्यूब ते मेरा अपना परमिंदर सिंह टिवाणा दा फेसबुक पेज ते आप लाइव है ते प्रोग्राम पसंद करदे हो तो अगे शेयर जरूर करया करो। ते इसका यूट्यूब दा लिंक अगर तुसी मंगवाना चाहते हो तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप दे विच शामिल हो सकते हो। ते अपना व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 98 763 09655 9876309655 ते इस ग्रुप दे विच तुसी व्हाट्सएप ग्रुप दे विच शामिल हो सकते हो। ते अपनी वैबसाइट है tiwana radio.com उत्थे तुसी पंजाबी दे विच खबरां भी पढ़ सकते हो ते नाल रेडियो भी सुन सकते हो। ते उत्थे तुहानू अपने वख-वख संपर्क नंबर मिलणगे। अमेरिका का कॉल टू लिसन नंबर है अपना 667 930 9260 667 930 9260। कई सज्जना नूं जदों व्हाट्सएप ग्रुप च नंबर लिंक भेजी दा यूट्यूब दा वो कहंदे खुलदा नहीं है। जे किसी नूं इदां दी दिक्कत है कि लिंक जिहड़ा आपां भेजदे आ यूट्यूब दा लाइव दा अगर वो लिंक च कोई प्रॉब्लम आउंदी है जे नहीं खुलदा तो प्लीज़ दस दिया करो। एक दो दोस्तां नूं दिक्कत आई सी, वैसे इदां होना तो नहीं चाहिए पर फिर भी जे किसी लिंक च दिक्कत आउंदी है तुसी दस दिया करो ते इस ग्रुप दे विच शामिल हो सकदे हो। जदों भी प्रोग्राम लाइव हुंदा नाल तुहानूं लिंक भेज दिता जांदा है। अज मंगलवार दी शाम है 8 मार्च सन 2022 25 फग्गण नानकशाही संमत 553 ते यूक्रेन तो खबरां ने ते यूक्रेन दे उस इलाके च जिथे भारती फसे हुए सी उत्थे हवाई फायरिंग हुई है, बंबारी हुई है ते जिस दौरान करोना नाल भी तकरीबन जिहड़े ने 108 मौतां होईयां ने। देश भर दे विच 3993 नवे मामले ने। हालांकि एयरलाइन वास्ते प्रवासियों वास्ते खुशखबर है कि एयर इंडिया तो कौमांतरी उड़ाना मुड़ खोलण की आग्या दे दी गई है। 2 साल बाद 27 मार्च तो ये उड़ाना मुड़ शुरू होणगियां ते जिहड़े यूक्रेन दे सूमी दे विच फसे हुए सी भारतीय विद्यार्थी उन्हां नूं बसां दे राहीं उत्थों सूमी तो कढ़िया गया। 694 विद्यार्थी सन जिन्हां नूं कढ़िया गया ते उस दौरान अजे उत्थों फिर उन्होंने एयरलिफ्ट करना पैना किसी कंट्री चों इंडिया लियाउण वास्ते। बठिंडा दे विच मास्टर लड़ी जांदे ने। थोड़ी गर्मी वातावरण दे विच आई है, सियासी गर्मी भी है पर मास्टर आपस च लड़ पे ने ते स्कूल प्राइमरी है धोबीआणा ते एक दूसरे नूं धोबी पटड़ा धोबीआणा बस्ती च मास्टरां ने दिता। उहदे ते भी चर्चा करांगे। चोण नतीजिਆਂ तो बाद कांग्रेस ने स्थिति सांभणी अपनी, कोई MLA इधर उधर ना भाजे। उस दौरान वो अपनी कवायद दे विच उन्होंने ऑब्जर्वर तैनात कर दिते ने होर तां जो कोई सारी जिहड़ी इनफॉर्मेशन है इनपुट है वो मिलती रहे सोनिया दरबार नूं तां जो उन्हां नूं कोई दिक्कत ना आवे, कोई MLA इधरों उधर ना जावे जां की स्थिति है। सो इन्हां 4-5 सूबिਆਂ च जिथे जिथे रिजल्ट आने 10 तरीक नूं उत्थे उन्होंने अपने ऑब्जर्वर भी तैनात कर दिते ने। भारत ते चीन के दरम्यान भी जिहड़ी गलबात का 15वां गेड़ जुम्मे वाले दिन शुरू होएगा ते यूक्रेन दे विच अजे नवीन कुमार जिहड़ा कर्नाटका का विद्यार्थी मारिया गया सी इस मंदभागे दौर के दौरान उसकी लाश जिहड़ी उत्थों दे मोर्चरी दे विच मुर्दा घर दे विच रखी हुई है। कर्नाटका के मुख मंत्री जिहड़े पुठे पुठे बयान देंदे ने कदे काहदे वास्ते वो कहंदे जी जंग मुक जे
ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਰੁਕ ਜੇ ਸੌਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਈ ਖਬਰਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠਾ 22 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਾਈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਵਧੀਆ, ਠੀਕ ਆ। ਬੱਕਰੀ ਚੋਈ ਆ ਭਦੌੜ ਜਾ ਕੇ, ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਠਾਣੀ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕੇ, ਦਰਾਣੀ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕੇ, ਮੈਂ ਪਈ ਲੈਂਦੀ ਬਿੜਕਾਂ ਵੇ, ਚੰਨੀ ਲਿਆ ਬੱਕਰੀ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਾਂ ਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸਿੰਘਾ ਲਿਆ ਬੱਕਰੀ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਾਂ ਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਚੰਨੀ ਲਿਆ ਬੱਕਰੀ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਾਂ ਵੇ। ਸੋ ਦੋਏ ਜੀ ਹੁਣ ਵਿਹਲੇ ਜੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਚੰਨੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬੁਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਧਾਰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਚੰਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਪ ਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਤੋੜ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਲ ਵਾਹਿਆ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਹਾਲੀ ਪੱਕਾ ਕਿ ਕੱਚਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੁਹਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਭਾਗ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਚੰਨੀ ਦਾਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਚਲੋ ਬੱਕਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਚੰਨੀ ਦੀ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਧਾਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮੀਂਗਣਾ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਮੀਂਗਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਉਹ 'ਚ ਮੀਨ ਵੇਖ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੀਂਗਣਾ ਵਰਗਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਥਾਂ ਫੁਕਰੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਕਰੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਚੋਈ ਐਵੇਂ ਆਖਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੌਕੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੁਕਰੀ ਮਾਰਦਾ ਨਾ, ਕਿਆ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਚੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਦੌੜ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਿਆ, ਬੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜੜੀ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫਲਾ ਰੋਕਿਆ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਨਮੈਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਚੋਸਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕੜਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕੜਾ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਚਮਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਚਟੋਰ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਚਿੱਟਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ 4000 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਖਬਰ ਚਰਚਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ PR ਵਿੰਗ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜੋ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੱਕਰੀ ਚੋਣੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀ ਚੋਣੀ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਬੱਕਰੀ ਚੋਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਧਰੀ ਤੋਂ ਸਿਧਰੀ ਤੀਵੀਂ ਵੀ ਨਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੇ ਔਰਤ ਦੇ ਭੈਣ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦੀਏ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਮਲੀ ਤੋਂ ਕਮਲੀ, ਸਿਧਰੀ ਤੋਂ ਸਿਧਰੀ, ਨਫੈਥਰ ਤੋਂ ਨਫੈਥਰ, ਨਖਿੱਧ ਤੋਂ ਨਖਿੱਧ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਾਰ ਚੋਣ ਬੈਠਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਪਿੱਛੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਕ ਦੇ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੱਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਨੀ ਆਪਣਾ ਚਿੱਟਾ ਚਟੋਰ ਕੁੜਤਾ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਲਵੇੜਦੇ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਵਕੂਫ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਧਾਰ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰਾਲ ਹੋਵੇ ਐਡੀ ਐਡੀ ਤੇ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪਿੱਠ ਤੱਕ ਲਿਬੜਨਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਲਿਬੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਹਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕਰਦਾ ਚੋਚਲੇ, ਪੋਜ ਬਣਾ ਬਣਾ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਦਾ ਤੇ ਧਾਰ ਵੀ ਥਰਮਸ 'ਚ ਚੋ ਰਿਹਾ, ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਫੋਟੋ ਨਾ 1000 ਲਫ਼ਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਮੇਰਾ ਕਲਿੱਕ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬੈਠਿਆ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪੱਲਾ ਲਮਕਾਈ ਬੈਠਾ, ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਪੱਲਾ ਲਿਬੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਮਾਂ ਹੀ ਸਿਧਰਾ ਕੰਮ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਬੱਕਰੀ ਚੋਣੀ ਆਉਂਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਫੈਨ ਇਹਦੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਨੀ ਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਬੇਵਕੂਫੀ ਵਾਲੀ ਹਰਕਤ ਇਹਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਬੱਕਰੀ ਚੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿੰਗਣਾ ਨਾਲ ਲਵੇੜ ਲਿਆ। ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਕਿਰਾਂ, ਲਾਓ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭੇਜੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਨੀ ਬੱਕਰੀ ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਭਦੌੜ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਹਦਾ? ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੱਕਰੀ ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਿੱਤਰਤਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਆਪਾਂ ਮਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੋਸਤੀ ਨਾ ਕਹੂੰ ਸੇ ਵੈਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਇਹਨੇ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਗਈ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਟਿਕਟ ਲੈ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੱਕਰੀ ਉਹਦੀ ਚੋਈ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਚੋਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਲਾ ਜੇ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣੀ। ਮੈਂ ਪਾਈ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।
ਦੇ ਤੇਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੇਖਾਂ ਉਸੇ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਚੁੰਗੀ ਬੱਕਰੀ ਬਣਾਤਾ ਬਾਕਾ ਬੁਰੀ ਹੋਈ ਅਮਲੀ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਹੋਈ ਚੰਨੀ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਯਾਰ ਡਰਾਮੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਕਾਫਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੇ ਯੁਵਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਯਾਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਕਰੋ। ਇੰਨੀ ਗਾਰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜੀ ਆ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਹਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਧਰਾਪਣ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪੱਲਾ ਲਵੇਟ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਡਰਾਮਾ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਕਰੀਏ, ਧਾਰ ਚੋਈਏ, ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕੱਪੜਾ ਆਪਣਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੁੜਤਾ ਪਾਇਆ ਨਾ ਜਾਂ ਭੂਰੀ ਲਈ ਆ, ਲੋਈ ਲਈ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਲਿਬੜ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਪੂੰਛ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਯਾਰ ਪੱਲਾ ਲਬੇੜੀ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਘਸੋਨੋ ਘਸੋਨੀ ਹੋ ਜੇ ਕੰਮ, ਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੈਅ ਲਾ ਦੇਵੇ ਯਾਰ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਦੀ ਥਰਮਸ ਮੀਂਗਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਹੁਣ ਗਲਤੀ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਟ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਨ ਦੇ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਵੀ ਉਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਉਹ ਕਹੇ ਬਾਅਦ ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਵੈਲਿਡ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਉਸੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਕਰਾ ਕੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਲਾ ਦੀਦਾ। ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਉਹ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹਾਲ 'ਚ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੂਰਖਤਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਰਸੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਸ ਜਾਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਲਈ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ। ਉਹ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਗਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭੇਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਫੜ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਾਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਦੋ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਟਾਂ ਕਟਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਗਿਆ, ਹਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੱਕਰੀ ਚੋਈ ਗਈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਬੱਕਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀ ਚੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋ ਬੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨਿਪਟ ਗਈਆਂ ਹੁਣ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤਹਿ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸਟੰਟਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਚੰਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚੰਨੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵੀ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਠੀ ਵੀ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਆ। ਉਹ ਉਦਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਟੈਂਟ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੈਕ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਚੰਨੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੀ, ਟੈਂਟ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਸੈਂਪਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗਾ। ਪਰ ਆ ਤਾਂ ਬੱਕਰੀ ਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਧਾਰਾਂ ਚੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਬਾਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੋਈਆਂ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਖੋ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਨਾ ਲਿਬੜਨ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦਿਸਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਚਮਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਸੌਰੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਥਰਮਸ 'ਚ ਵੈਸੇ ਉਹਦਾ ਗੜਬੀ 'ਚ ਤਾਂ ਮੀਂਗਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਥਰਮਸ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣ। ਨਹੀਂ ਥਰਮਸ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੋਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੋ ਲਓਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਥਰਮਸ ਫੜ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾ। ਮਤਲਬ ਧਾਰ ਵੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹਦਾ ਗਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਥਰਮਸ ਦਾ, ਅੱਧਾ ਦੁੱਧ ਕਮਲੇ ਵਾਂਗੂ ਥੱਲੇ ਡੋਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਚੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਰਤਨ ਤੇ ਚੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜੋ ਥਰਮਸ 'ਚ ਚੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਥਰਮਸ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਗਿਆ। ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਵੀ ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਭਦੌੜ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਚੋ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਕਾਹਦਾ, 4000 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ,
पर गल ये है ना कि इदां दे ड्रामिਆਂ ਦਾ फायदा की है, चोज करते हैं लोग, है ना, चोज ही ने ना। ते इस सिलसिले विच गल उही होनी है कि चुंगी बकरी बनाता वाका बुरी हुई चन्नी नाल। ते इस सिलसिले च यादां रह जाणियां, यादां शेयर करदे। वैसे पहलां भी इदां दा ही, जिहड़ा हाथी दे कदे थल्ले दी कदे उपर दी, हुण बकरी भी फीलिंग लैंदी होगी। ते जिहड़ा हाजरी ਉਹਨੇ भी कहना ये यादगारी बकरी होगी, इहनूं चन्नी ने चोया। होर कोई कांग्रेस भगत बकरी उ लियावे 20-50 हज़ार वधा के रेट। नहीं, एक हाथी यादगारी हो गया, एक बकरी हो गई, एक कट्टा हो गया, 3 तो हो गए। हुण होर देखदे आ मुख मंत्री बनन लई किहड़ी, क्योंकि जदों कल नूं जे बहुमत ना मिलिया नहीं, वो भेडू तो ना वेचते सी, उन्हां रखे नहीं ना भेडू, तो वेच के लभने पैने आ। बादल साहब वाले नहीं, मुड़ के बेचारे फोन ही नहीं चकदे, उन्हां नूं गालां गूलां पईयां होणीआं भी दस्सिआ क्यों भी बादल साहब ने वेचिआ 4500 दा भेडू। हाँ, फिर वो गल ते ना भी वो तो चलो हुण ये 3 चीजां यादगारी हो गई ना, कट्टा पटियाले वाला, बकरी भदौड़ वाली ते हाथी जेड़ा वो चंडीगढ़ वाला, 3 तो पक्के हो गए। ते बाकी हुण लभना पऊगा, क्योंकि जे ना बणिआ जुगाड़ बनाउण लगे ते। पर अज मैनूं हासा बड़ा आ रहा सीगा हरजीत गरेवाल दी गल ते भगवंत मान दी ते दों ते। हरजीत गरेवाल कहंदा देखो असीं बैठना आपोजिशन च, ठीक है, 10 ਤੋਂ 12 सीटां असीं जित जाणीआं, यानी कि उन्हें पक्का करता भी आम आदमी पार्टी 100 जितूगी ते 10 ਤੋਂ 12 साडियां होणीआं, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ 5 बाकी वंड लैण कांग्रेस ते अकाली दल वाले, ते आपोजिशन च असीं बैठना कहंदा आके 10 ਤੋਂ 12 साडियां। ते भगवंत मान ने किहड़ा ਉਹ भी फिर ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਛੱਡ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ हवा 'ਚ खिलरदियां फिरदियां। कहंदा 4-5 दहाके असीं सरकार नहीं छड्डणी, बाकी अपना साਂਭ ਲੈਣ। कदों आउणा कहंदा ਇਹ 4-5 दहाके असीं किसी नूं नेड़े नहीं लगण दिंदे। भाई जी अपने नाल एक ਸਰੋਤੇ जुड़े ने, ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਇਹ ਵੀ ਭੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਡੀਆ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ। ਵੀਰ ਗੱਲ ਇਹ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵਧੀਆ ਨਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਚਿੜੀ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਬੁੜੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰੇ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਖੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੱਕਰੀ, ਕੋਈ ਭੇਡੂ, ਕੋਈ ਕੱਟਾ, ਹਾਥੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਸਰਕਲ ਖੋਲਦੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਠੱਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਚੋਰ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਛਪੋਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਨਾ ਲਵੇ ਕੋਈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਡਾਕੂ, ਡਾਕੂ 2-4 ਬੰਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ 200 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਖੋ ਕੇ ਜੋ ਲੱਭਦਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੱਗ, ਠੱਗ ਹੁੰਦੇ ਦਿਮਾਗੀ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਹਾਲ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਇਹ ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਲੇ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਖੜਾ ਛਡਾਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗਏ ਹੋਣੇ ਕਈ MLA, ਚੰਨੀ ਕਿਤੇ ਚੰਨੀ ਦਾ ਉਧਰ ਦੌ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਹੋਰ ਊਠਣੀ ਚੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਬੋਤੀ ਚੋਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੋਤੀ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਬਥਾੜੇ ਤੇ, ਜਾਂ ਬੋਤੇ ਨੇ ਫੜ ਲੈਣਾ ਸੀ ਗਰਦਨ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਛਾੜ ਗਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਮਾਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਦੇਸੀ ਗਾਂ ਚੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਤੇ ਦੰਦ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਛੱਲੀਆਂ ਚੋਂ ਦਾਣੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਚਲੋ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵੀ ਧਾਰ ਧੂਰ ਕੱਢੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸੁਰਤ ਆ ਜੇ। ਗਧੀ ਵੈਸੇ ਦਲੱਤਾ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੁਰਾ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਬਚਪਨ ਚ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੈਨਾ। ਤੇ ਗਧੀ ਚੋਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਫਿਰ ਕਰਾਈਏ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਗਧੀ ਦਾ ਅਜੇ ਦੇਖੋ, ਅਜੇ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ 2-2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਧੀ ਵੀ ਤੇ ਚੋਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੱਕ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚਿਲਮ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ,
ਉਹ ਚਿਲਮ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਗਧੀ ਚੁੰਗ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਟੀ ਚੁੰਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਚ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗਧੀ ਚੁੰਗਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਗਧੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਬਹੁਤ ਮਫੀਦ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੇ ਫੈਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗਧੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜੀਤ ਚਹਿਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿਫਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਊਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਧੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੇਸ ਪੈਕ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਕਿਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਗਧੀ ਚੁੰਘਣਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਨਾੜੀ ਪੀਣ ਨੂੰ, ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਇਆ ਨਾ ਵੀ ਗਧੀ ਦਲੱਤਾ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਛਾੜ ਜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਦੇਸੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੁੱਜਿਆਂ ਚ ਚੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗਾਂ ਚੋਈ ਕੁੱਜੜੇ ਨਾ ਵਸੇ ਨਾ ਉਜੜੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਮਗਰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਕਦੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਵੇਖਿਆ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਕਦੇ ਨਲਕਾ ਗੇੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਣਕ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਕੀ ਹੋਰ ਕੀ, ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਟੱਬ ਦੱਸਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੋਚਲੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਲਾਏ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4-5 ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਤੇ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਦਵਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਗੋਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਜਿਵੇਂ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ? ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ। ਡਰੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਡਰੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਜੀਤ ਰਾਣੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਨਾ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੈ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕੀ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਰਾਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਹਰਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਬੈਠਾ। ਲੜਾਈ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ 2 ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਖਾਸ ਕਰ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਕਿਤੇ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦਾ ਭਰਾ ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਰਾਇਆ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਦੂਸਰਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਪੀ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਚੰਨੀ ਉਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਰ ਕੰਪੇਨਰ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਕੁਛ ਸੀ? ਇਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਾਗੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਲਾਏ ਆ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਬਣੀ ਆ ਵੀ ਗੰਜੀ ਨਹਾਊਗੀ ਕੀ ਤੇ ਨਿਚੋੜੂਗੀ ਕੀ? ਨਿਚੋੜਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਨਹਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਚਲ ਜਾਣਾ, ਤੌਲੀਆ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸਿਰ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਲਾਏ ਨਾ ਲਾਏ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੰਨ ਤੋੜ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਹੋਣੀ। ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਵਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਭੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਹਾਰੇ ਨਿਕਲੇਗੀ ਕਾਂਗਰਸ। ਦੇਖਿਓ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਭੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਆ, ਨਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਆ, ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਦੀ, ਨਾ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਮਾਪਣਗੇ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ? ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੀ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ।
ज्योतिराव सिंधिया भज्या, अगले ने सरकार तोड़ के मारी कमलनाथ दी, बिठाता कोठे चिक्के तरह बैठा रहे। गलत ये सीगी कि जदों तुसीं पार्टी दे विच डिसिपलिन नहीं रखदे फिर पार्टी ने डुबना ही हुंदा ते ओह डुब रही है लगातार। फिर होर इत्थे की आस रखी जा सकदी? हुण जिन्ने मर्जी ऑब्जर्वर लाओ, जिन्नी देर तक पार्टी दा डिसिपलिन नहीं हुंदा, पार्टी प्रधान जनरल सकत्तर ते बाकी अहुदेदार जिहड़े आ उन्हां नूं पूरीआं पावरां नहीं दित्तियां जांदियां, जिहड़े स्टेट दे इंचार्ज लाए जांदे उन्हां नूं पावरां नहीं दित्तियां जांदियां, उन्नी देर किसे तन पत्तन बेड़ी नहीं लगनी। सारा जमा घटाओ जिहड़ा जबानी चल रहा, कागजी पत्तरी कख भी नहींगा। इदा बहुते लंबा समा पार्टी नहीं चलेगी। पार्टी जिहड़ी दिनों दिन सुंगड़दी जा रही है ते जे सुंगड़ गई मुड़ के इह इकट्ठी होनी ही नहीं ते ना इहदा फलाह होना वा। ये रह गई जी एक दो स्टेटां जिहड़ियां रह गईयां, इह एक एक करके खिस गईयां ते मुड़ के लभना कख जी। हाँ सो तो है सुरेंद्र वीर, देखना तो हुंदा अगलियां ने सारा कुछ। खैर सानू सपोर्ट कीता है भाई बलबीर सिंह उस्मानपुर परिवार ने, जिन्हां दे अमेरिका दे विच कई सारे कारोबार ने। वाशिंगटन दे विच है अर्लिंगटन फ्यूल स्टॉप इन्हां दा, 1801 पायनियर ईस्ट हाईवे एग्जिट 208 ते। इस लोकेशन ते फ्री कॉफी, ईमेल फैक्स करने की सुविधा ते ट्रक पार्किंग फ्री है, नाल ट्रकों का समान समरी खरीद सकते हो। दूजी लोकेशन इन्हां दी कैलीफोर्निया च लॉसटेल ट्रैवल सेंटर 14814 लोमा स्ट्रीट लॉसटेल एग्जिट 278 ते। इस लोकेशन ते फ्री चाह शावर लांडरी ते ओवरनाइट ट्रक पार्किंग फ्री है, नाल लिकर शॉप है, फ्री नहीं है, सदुपयोग करो। साहब बलवीर सिंह उस्मानपुर होरां दा फ्यूल कंपनी का कारोबार है। इन्हां दी डेल्टा फ्यूल कंपनी ते मोबाइल एक्शन मैराथन फ्यूल कंपनियां ने, जिन्हां तो गैस स्टेशनों वाले सज्जन फ्यूल फ्रैंचाइज ब्रांडेड ते अनब्रांडेड डीजल खरीद सकते हैं। कोई डील बनानी है बलवीर सिंह उस्मानपुर होरां दे भरा हरजाप सिंह का नंबर नोट कर लो, 425 232 8413 425 232 8413 425 232 8413 नंबर है सरदार हरजाप सिंह होरां दा। इसी तरह सानू सपोर्ट किया वाशिंगटन फील्ड सर्विस ने। सैट इलाके के लोकल लोड चाहते हो, लंबे रूटां तो ताए हो, दिन दिन ट्रक चलाओ, शामां नूं घर आओ ते सांझ बनाओ वाशिंगटन फील्ड सर्विस वालियां नाल, जो तुहाडी सहूलत वास्ते डिस्पैच पंजाबी अंग्रेजी च दिंदे ने। ड्राइविंग की जॉब चाहिए है तो आवरली बहुत अच्छे वेजेस पे किए जाते हैं। सो ड्राइविंग की जॉब के वास्ते ते सैट इलाके के लोकल लोड वास्ते ओनर ऑपरेटर ते ड्राइवर भी संपर्क करन। डिस्पैच पंजाबी अंग्रेजी च मिलेगी, तुसीं कॉल करनी है वाशिंगटन फील्ड सर्विस तो जगदेव संधू होरां नूं, नंबर 253 266 6924 253 266 6924 ते गैरी धालीवाल का नंबर है 206 354 4060 2063544060 नंबर है गैरी धालीवाल होरां दा। सैट इलाके के लोकल लोड और ड्राइविंग की जॉब के वास्ते हमेशा याद रखो वाशिंगटन फील्ड सर्विस। सुरेंद्र वीर, पंजाब की सियासत दे विच होर की कुछ वापर रहा, इस ते आपां अपडेट मेरे ख्याल बाद कर ली। पहला यूक्रेन के जिहड़े हालात ने उन्हां ते चलो बकरी तो गल शुरू हो गई, पर यूक्रेन ते गल करनी बहुत जरूरी है। भारत सरकार की तरफों ये बयान आया सीगा कि देखो ये निरपक्ष रहे ने, पर हालात ये है कि ये किसी पासे दे नहीं रहे। इन्हां दे जिहड़े बच्चे सी, भारत दे जिहड़े बच्चे सी, उन्हां नूं किसी ने बॉदर नहीं कीता। ये गल मैं नहीं कहंदा, ये तो कह रहे हैं कि मोदी साहब ने बहुत वधिया रोल निभाया, विश्व गुरु बन रहे ने, पर अगलियां ने घाह वट्टे नहीं सियाणिया। संयुक्त राष्ट्र दे विच जिहड़े भारती राजदूत ने TS त्रिमूर्ति, उन्होंने सुरक्षा परिषद नूं दस्सिया कि भारत हर तरह की दुश्मनी खत्म करन दे विच चाहुंदा है कि खत्म होवे, आम लोग सुरक्षित कढे जाण। पर कहंदे अफसोस कि ना यूक्रेन ने ते ना ही रूस ने साडियां बेनतियां दे बावजूद भी साडे विद्यार्थियों वास्ते सुरक्षित गलियारा नहीं बनाया। यानी जिहड़े भगत कहंदे ने ना कि मोदी साहब बहुत अच्छा कर रहे ने, ये है वो है, इन्हां दीयां पॉलिसियां बहुत बेटर ने, पर आ स्थिति ये मैं नहीं कहंदा। सुरक्षा परिषद नूं जो दस्सिया, जो भारती उत्थे एम्बेसडर ने TS त्रिमूर्ति, भारत के प्रतिनिधि ने, संयुक्त राष्ट्र दे विच राजदूत ने, उन्होंने एक बयान दिता कि किसी भी सरकार ने, ना यूक्रेन ने ना रूस ने, बार बार बेनतियों के बावजूद सूमी दे विच फसिया जिहड़ा 700 विद्यार्थी सी, उन्हां नूं कढण वास्ते सानूं सुरक्षित रस्ता नहीं दिता। इहदा मतलब अपनी औकात ये आप दसदे ने कि साडी इन्नी औकात है, पर उरे
ਜਿਹੜਾ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਈ ਭਗਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਬੈਸਡਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਬਚ ਗਏ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚਲੋ ਖੁਸ਼ਖਬਰ ਹੈ, ਬਾਈ ਖਾਂਦੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਧਿਆਣੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਝੱਲਿਆ ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਦੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜਾ ਨਿੱਠ ਕੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ 694 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੋਲਤਾਵਾ ਲਈ ਅਜੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਾਣੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੁਗਾੜਬਾਜੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਚਲੋ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਰੂਸ ਨੇ ਨਾ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਿਊਟਰਲ ਹਾਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਰੂਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਬੰਨੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਬੰਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਂ ਗਾਂ ਨਾ ਕਵਾਂ ਧੋਬੀ ਦਾ, ਨਾ ਘਰ ਦਾ, ਨਾ ਘਾਟ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਮੋਰੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਜੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਲੜਾਈ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ 20,000 ਸੀ, 22 ਬਣਦਾ, ਚਾਹੇ 24 ਬਣਦਾ, ਚਾਹੇ 18 ਬਣਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗਵਾਂਢੀ 4 ਦੇਸ਼ ਸੀਗੇ, 4 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫਲਾਈਟਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਨਾ ਰੂਸ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਢੋਲ ਢਮੱਕਾ ਵਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਆ ਕੰਗਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਇਹ ਫੁੱਲ ਦਿੰਦੇ, ਅਗਲੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਪਰਾਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ UN ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣੇ ਨਾ ਪਏ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਸਾਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ, ਅਜੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ, ਰੱਬ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਜ ਕੋਈ ਹਵੀ ਨਬੀ ਨਾ ਵਾਪਰੀਏ, ਦੁਆ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਤਾਕਤ ਬਣਨ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਵਿਸ਼ਵ ਤਾਕਤ ਕਿਹਦੀ? ਜਿਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜਾਂ ਜਿਸ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਆਪਣੇ ਤਰਫ ਤੋਂ ਜੇ ਰਸ਼ੀਆ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਥੋੜੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। 62 ਨੰਬਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਟਵਾਣਾ ਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਆਸਟੇ ਮਾਜਰਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਡਰਾਮੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਪੱਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੀ, ਪੱਲਿਆ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਈ ਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਸਿਧਰੇ ਤੋਂ ਸਿਧਰਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਧਾਰ ਚੋਂਦਾ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਸਾਂਭਦਾ। ਈਵਨ ਝਾੜੂ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਪੋਚਾ ਲਾਉਣ ਵਕਤ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਚੱਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਛ 'ਚ ਦੇ ਲੈਂਦਾ ਅਗਲਾ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ ਦੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਢਾਲ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਢਦਾ। ਆਪਾਂ ਪੱਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਮੂਹਰੇ ਵਿੱਚ ਪਜਾਮੇ ਵਿਖਾ ਲੈਣੇ ਜਾਂ ਗੁੱਟ ਪੱਟ ਤੇ ਘੁੱਟ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਮੂਹਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਪੱਲਾ ਬਾਈ ਕਰਕੇ ਮੰਨੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਵੀ ਪੱਲਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਮਕ ਰਿਹਾ ਥੱਲੇ ਪਿਆ, ਲਿਬੜ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਵੀ
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸਲੀਕਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਪੱਠੇ ਵੱਢਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਆਪਣੀ ਕੁੜਤੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਜਾਮੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਵਾਈ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਹਨਾ, ਘਸੇ ਨਾ ਪਜਾਮਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪੱਲਾ ਮੁੜਿਆ ਪਿਆ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਪੱਲਾ ਪਿਆ ਲੰਮਕ ਰਿਹਾ ਥੱਲੇ ਦਾ, ਚੱਕੇ ਚੁੱਕੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬਾਈ ਜੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਇਆ ਵੀ ਬਸ ਫੋਟੋ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦੀ ਆ, ਹਾਫਲ ਗਿਆ ਚੰਨੀ, ਹਾਫਲ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਾਗਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਰਮੋਸ਼ੀ ਚ ਕੱਢ ਰੱਖੀ ਆ, ਛੋਟੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਹਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਲੈ ਕੇ ਕੱਢ ਲਾ ਜਾਂ ਕੱਢਣੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੋਹਰੀ ਧਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ। ਦੋਹਰੀ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ ਉੱਥੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਥਰਮਸ ਚ ਚੋਚਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਵੇਂ। ਸੁਰਿੰਦਰੀ ਨੇ ਪਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਖੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਕੀ ਲਿਖਾ ਯਾਰ, ਕੀ ਬੇਗੂਫ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਮਾਨੋ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਲਿਖੇ ਕਰਦੇ ਨੀ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਆਗੂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਨੀ ਲੱਗ ਜੂ, ਪਰਸੋਂ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਉਦੋਂ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ, ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਟੁੱਟਣਗੇ, ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਵੀ ਟੁੱਟਣਗੇ, ਭੱਜ ਤੋੜ ਭੰਨ ਬਹੁਤ ਆਉਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ ਜੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਭਗਵੰਤ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆਪ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਾਉਣ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਚਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਬਾਈ ਸੁਖੀ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਤੋਂ ਮਾਰੋ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਟਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ। ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਲੇਜ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਛਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਣੇ ਛਕੋ, ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਆਓ, ਡੀਜ਼ਲ ਪਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਲੇਜ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ। ਐਡਰੈਸ ਹੈ 2201 ਸਾਊਥ ਯੂਨੀਅਨ ਐਵਨਿਊ, ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ। ਜਿਪ ਕੋਡ 93-307। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਸੁਖੀ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 661-304-7500 6613047500 ਤੇ ਜੈ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 661-885-8855 6618858855। ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ 7 ਨੰਬਰ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ। ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਵੈਲਕਮ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਹੈਨਾ? ਹਾਂ, ਕੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਆਹ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਯੂਪੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦੱਸਿਆ। ਯੂਪੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਲੈਣ ਟਾਈਮ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਯੂਪੀ ਬਾਰੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਯੂਕਰੇਨ ਚ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਗਏ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਗਈ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ? ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼, ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਆ? ਉਹੀ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਫਿਊਚਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਭ। ਹਾਂ, ਜੇ ਯੂਪੀ ਚ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਆ ਜਾਣੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਣਿਆਂ ਦੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬੈਠਿਆ, ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਫਰੈਂਕ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕਮੇਡੀਅਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ। ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਲੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਮੇਡੀਅਨ ਨੇ ਵਕਤ ਪਾਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ 13ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਅੱਜ, ਜੱਗੋਂ 13ਵੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਰੂਸ ਦਾ ਆਇਲ ਤੇ ਕੋਲਾ ਇੰਪੋਰਟ ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਸੈਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਮੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 21 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 694 ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲਿਆ। ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 12,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂਸੀ ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 303 ਟੈਂਕ ਤੇ 48 ਜਹਾਜ਼ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਬ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਵੇਂ 12-13 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ 12,000 ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ 12,000 ਸੈਨਿਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ 12,000 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਝੂਠ ਪਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 12,000 ਅੰਕੜਾ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ
ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਿ 12,000 ਰੂਸੀ ਸੈਨਿਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਆਇਲ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਨ ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਗੂ ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੇਡ ਕਰੂਜ਼ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਤੋਂ S-400 ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਰੀਦਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ CATS ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ S-400 ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਉਂਕਿ CAST ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਕਾਫੀ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਰੋ ਕਿ ਅਪਡੇਟ। ਫਿਰ ਬਾਈ ਜੀ UP ਸਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ UP ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲ ਕੱਟ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਾਲ ਕੱਟ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦੀ? ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਜਿੱਡਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਓਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇਰਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੰਡਾ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ 13ਵੇਂ ਦਿਨ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪੂਰੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ 12,000 ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਸੌ ਟੈਂਕ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪੋਗੰਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ 12,000 ਫੌਜੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਫੌਜ 'ਚ ਬਗਾਵਤ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਉੱਥੇ ਸੰਭਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣੀ ਰੂਸ ਤੋਂ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜੇ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਰੂਸ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਮਾਰਨ ਜੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਭੱਜਦੇ? ਬਾਰਡਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ, ਆ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੀਲਾ ਵਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਗੁਰੀਲਾ ਵਾਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾਰ ਲਓਗੇ? ਕਿਤੇ 12,000 ਥੋੜੀ ਮਾਰ ਲਓਗੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਰੂਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈ ਜਾਣ, ਰੂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਂਗਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਂਗਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਂਘਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਹੋਈ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਨਾ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਰੂਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ 700 ਦੇ ਲਗਭਗ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਕੀ ਇਹ ਆਖਰੀ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਨਾ ਕਿ ਰਹਿ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼, ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਥਰੂ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿੰਨੇ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕੀ ਕੁਛ ਆ, ਉਹ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਅੰਕੜਾ ਤਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਏ ਨੇਮ ਕਰ ਦੇਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਪਾ ਦੇਣ, ਪਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ, ਕਿਹੜੀ ਫਲੈਟ 'ਚ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਉਹ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਸਾਰਾ ਅੰਕੜਾ, ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੌਣ ਆਇਆ ਕੌਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਈ ਜੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਵਿਦ ਫਿਗਰ ਫੈਕਟ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਟੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ 17,000 ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ 13,000 ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ 6400 ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਗਿਆ। ਮਸਲਨ ਇੰਨੀ ਹਨੇਰ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਾਟਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਫਲਾਈਟ ਆਈ ਹੈ 200-250 ਐਵਰੇਜ, ਜੇ 42 ਫਲਾਈਟਾਂ ਨੇ 10,000 ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ। 10 ਫਲਾਈਟਾਂ C-70 ਦੀਆਂ ਸੀ, 2,000 ਬੰਦਾ ਆਇਆ 10 ਫਲਾਈਟਾਂ 'ਚ, ਐਵਰੇਜ 200-250।
ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਚੌਰਸ ਰਿੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲਾ ਰੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈ ਬਾਈ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ। 3 ਨੰਬਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਨੀਲਾ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀਰਾ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੀਰਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਗਵਾਂਢ ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆਗਾ ਸੁਖਣਾ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸੁਖਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗਧੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, 1-2 ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੋੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ। ਮੇਰਾ ਮੋਟਾ ਫੜ ਲਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਧੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਾਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੀਣਗੇ, ਉਹ ਵੱਧ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ 25 ਗ੍ਰਾਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਮੇਰਾ ਮੋਟਾ ਫੜ ਲਓ ਮੈਂ ਖੜਾਊਂਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਖੜਾਊਂਗਾ। ਦੋਨੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਨੇ ਪਨੀਰ ਖਾਧਾ ਗਾ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਬੰਦੇ ਚੁਆਏ ਜੀ ਉਹ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਈ ਜਾਣਾ, ਵੀਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਛੇੜਦਾ ਗੱਲ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ 4 ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਾਜਵਾਰ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਕੁੱਤੇ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਕੋਈ ਵੀਰ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਦੱਸੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਲੋਜਿਕ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੋਤਲਾਂ ਨੀਲੀਆਂ ਲਾਜਵਰ ਦੀਆਂ ਟੰਗੀਆਂ ਕੰਧ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਟੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵੀ 1-2 ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਟੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ? ਅੱਗੇ ਕੁੱਤੇ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਕੁੱਤੇ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਲਾਜਵਰ ਦੇਖ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬਾਤਮੈਂ ਟੰਗਦੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਗਾ। ਕੁੱਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜੰਗਦੇ, ਅੱਗੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਚੂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਨੀਲਾ ਲਾਜਵਰ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ। ਆਪਣੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਭੈਣ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਜਵਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੈਲ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣੂਕੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਬਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ ਰਾਤ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਪੈਡ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਜਵਰ ਵਾਲਾ ਬਹਿਮ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਜੀ ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਪੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਗੜੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ, ਮੇਰੇ 2 ਦੋਸਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੇ ਤਾਂ ਪਨੀਰ ਖਾਦਾ ਕੁਐਟ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਨੇ ਚੂੰਗੜਾ ਪਰ ਕਿਨੇ ਟੂਟੀ ਵਾਲਾ ਚੂੰਗੜਾ ਉਹ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਕਿਤੋਂ ਗਧੀ ਲੱਭ ਜੇ ਪੀਓ ਲੈਣੇ ਭੋਰਾ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ ਤਾਂ ਹੀ ਲੜਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲੀਲਾ ਸਿੰਘ ਬਾਈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਬਾਈ ਸਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਸੁਖਣ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਦੁਬਾਰਾ ਪਲੀਜ਼। ਜੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਪਰਸਨਲ ਲਾਓ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਤੇ ਕਰ ਲਿਓ। ਨੰਬਰ ਬਾਈ ਲੀਲਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਧੀ ਦਾ ਦੁੱਧ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੀਤਾ। ਲੀਲਾ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਆ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਕੜੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਉਹ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਦੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਾਈਏ ਕਦੇ ਜੂੜ। ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ ਆ ਖੱਚਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਚਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਖੱਚਰ ਏਦਾਂ ਥੋੜੀ ਦੁੱਧ ਦਊਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖਣੀ ਪੈਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜ਼ੀ ਸੂਈ ਉਹੀ ਜੇ ਲੱਭਣੀ ਪਊਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਲੈ ਆਂਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਸਾਂਭਦੇ ਮਰ ਜਾਗੇ। ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਸਾਂਭਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਕਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹੜਾ 200-400 ਰੁਪਇਆ ਲੈਣਾ, ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਸਰੋਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣ ਲਿਆ ਨਾ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਧੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਹੁਣ ਗਧੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਾਂ। ਜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ 5 ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬਣ ਹੀ ਜਾਊ, ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਗਧੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਅਗਲੇ ਸਰੋਤੇ ਸਰ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਟ ਗਈ ਜੀ। ਸਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਪਲੀਜ਼ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਗਧੀ ਦੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਨੇ।
ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਹੇ ਇਨਬਾਕਸ ਆ ਜਾ, ਸਾਰੇ ਸਮਝਾ ਦੂੰਗਾ ਕੀ ਕੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਗਲੀਆਂ ਰੱਖ ਲੈ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਖੋਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਰਦਾਰ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਕੱਟਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਰਦਾਰ ਆ ਇੱਕ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਖੋਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਰਦਾਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੱਕਰੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਵਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਲੱਭ ਗਈ ਗਦੀ ਤੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਲੱਭ ਕੇ ਕਿਤੇ। ਹਾਂ, ਖੈਰ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਅਮਰੀਕਨ ਟੈਕਸ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਯਾਫਤਾ CPA ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਪਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਸੱਦਣਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਸਪਾਊਸ ਕੇਸ ਪੇਪਰ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਈਸਟਰਨ ਸਿਟੀ ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ CPA ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ IT ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ CPA ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਬਾਈ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ CPA ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 484 764 9861 484-764-9861 ਨੰਬਰ ਹੈ CPA ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕ ਸੀ ਉਹ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 27 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਲਾਈਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ। ਸੋ ਬੈਸਟ ਆਫ ਜਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਭੂਆ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 에ਅਰ ਬਬਲ ਦੇ ਤਹਿਤ 37 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ 27 ਮਾਰਚ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 3993 ਜਾਣੀ ਕਿ 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ 108 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 4,29,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 5,15,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। 5,15,220 ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ 50,000 ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਹ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ। 4,29,71,308 ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ 662 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਕੜਾ ਮੌਤਾਂ ਦਾ 108 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਰੁਕੇ। ਜੇ 27 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟਸ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਟਿਕਟਾਂ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਆ ਮੁੜ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਕੀ ਇਸ ਸੁਖਦ ਖਬਰ ਤੇ ਅਪਡੇਟ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਸੈਸ਼ਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ 27 ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਏਦਾਂ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੌਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਨਿਕਲ ਚੱਲੀਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਫਿਰ ਫਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਚਲੋ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਫਲਾਈਟ ਤਾਂ 19 ਦੇ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਕੁਝ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਐਂਡ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਲੱਭੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ 20 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾ 22, ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਕਫੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਚਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪੈਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਦੁਬਾਰਾ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਖਾਸ ਕਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਹੋਇਆ,
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਲਈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ, ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਸੈੱਟ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਉਹ ਉਸ ਕੰਮ ਲਈ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਾਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਚਲੋ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਿਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ, ਕਿਹਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹ ਆਪੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਣੀ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਚੋਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਵੀ ਲਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਾਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਤੇ ਆ ਕਿ ਜਾਣਗੇ, ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਲਵਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ, ਉਹ ਮੋੜਨ ਜੋਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਫਸਰੀ ਨਾਲੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਬਿਹਤਰ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਲੇਬਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਪਰ ਚੰਗੀ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਫ਼ਰਤ ਬੜਾ ਕੁਝ ਅੰਜਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅਸਦ ਕੈਸਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਜੋ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੀਟਰੀ ਫੰਡ IMF ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਭੀਖ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ। ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਲਾਸਟ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਖੌਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫਦਾਇਨ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਸੀਗਾ ਸਿਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਠੰਡੀ ਸੜਕ ਤੇ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ 4 ਜਵਾਨ ਉਸ ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਫਦਾਇਨ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, 28 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਲਾਨਾ ਮੇਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। 4 ਸੈਨਿਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ, ਤੇ 28 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਫਦਾਇਨ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 56 ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, 190 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸਰ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਚਲੋ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਭਾਵੇਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੀਨ ਦੱਬ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 15ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਇਹ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ NRI ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਥਿਤੀ ਆਪਸੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਈਰਖਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਦ ਖੁਰਾਕਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਗਰਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਆ ਧੋਬੀਆਣਾ ਬਸਤੀ, ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਜੋੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਧਿਆਪਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚੋਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਅਧਿਆਪਕ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ
ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਜਗਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਵਰਤਾਰਾ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਵੇਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ NRI ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਉਸ ਤੇ ਕਾਫੀ ਨਸਲੀ ਹਮਲੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਸਲੀ ਹਮਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ, ਇਹ ਨਸਲੀ ਹਮਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇ ਨੇ। ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਪਰ ਜੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਨਸਲੀ ਹਮਲੇ ਵਧੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਦੂਸਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ SGPC ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਨਸਲੀ ਹਮਲੇ ਵਧੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਨਸਲੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਰੁਕਣ ਨਾ ਰੁਕਣ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਢੱਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਟਕਸਾਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪਸ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਤੌਬਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਏ ਨਾਨਕ ਕਿਛ ਸੁਣੀਏ ਕੁਛ ਕਹੀਏ, ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਪਲੀਜ਼। ਕਈ ਸਵਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਹੁੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਨਾਲੇ ਸੈਰ ਹੋ ਜੂਗੀ 2-3 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ। ਮੋੜੇ ਆਇਓ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਕਿਤੇ ਸਕੀਰੀ ਕੱਢੀ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਾਰਾ ਖਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ, ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਦੀ ਵੀ ਹੋਲੀ ਸੋਲੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਰਮੀ ਆ ਤੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ISI ਬੈਠੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਵੇਲਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੋਲ ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਰਮੀ ਤੇ ISI ਚਾਹੇਗੀ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹੇ। ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਗੇ ਉਦੋਂ ਮਿੰਟ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰਨਗੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮੀ ਰੂਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਮਤ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆਰਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਆਰਮੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਏ ਆ ਉੱਥੇ, ਚਾਹੇ ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ਰਫ ਵੀ ਆਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਰਹੀ ਆ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਰਿਹਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਬੰਧ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਣਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਣਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੁਖਾਵੇਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਖਤਰਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀਆਂ ਫਿਰ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸਿਸਟਮ, ਫੌਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਕਿੱਦਾਂ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਆਰਮੀ ਕੋਲੇ ਉਹ ਹੋਲੀ ਸੋਲੀ ਕਮਾਂਡ ਆ ਤੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ISI ਬੈਠੀ ਆ, ਜੋ ਚਾਹੇਗੀ ਉਹ ਕਰਵਾ ਲੇਗੀ। ਵਿਚਾਰੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਆ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨੇ ਮੁਸ਼ਰਫ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਤੋੜਨਾ ਸੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲੇ ਆਰਮੀ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀਗਾ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੋੜਿਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਆਪਾਂ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਪੋ ਰਾਜ ਤੇ ਰਾਜੋ ਨਰਕ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜ ਭੋਗ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੰਡਾਉਣਾ ਹੀ ਖੰਡਾਉਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਰਨਲ ਜੌਲ ਹੱਕ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਏਅਰ ਕਰੈਸ਼ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਕਿ ਆਰਮੀ ਕੋਲੇ ਕਮਾਂਡ, ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਜੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਜੋ ਕੁਛ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ। ਬਹੁਮਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਬਹੁਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਰਮੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਕੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋੜ ਦੇਣ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆ। ਜੇ ਆ ਵੀ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਟਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਜੱਜ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੋ, ਨਹੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਰਦੇ ਬਣੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਚੱਲਣਾ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ। ਦੇਖੋ, ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਲਗਾਤਾਰ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਜਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕਿ ਕੱਲ ਆਏ ਆ, ਕੱਲ ਆ ਕੇ ਇਹ ਇੰਨੇ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਣੀ ਆ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਮਾਵੇ ਤੇ ਖਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ 7 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ, ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜੈਸਾ ਮੁਲਕ ਵੈਸਾ, ਜੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਵੈਸਾ ਭੇਸ, ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟੇਕਨ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਿ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਚਿਹਰੇ ਮੋਰੇ, ਪੱਗ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਜਾਂ ਉਹ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਕੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਈ ਜਿਵੇਂ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਹੂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਂ ਡੂੰਘੀ ਨੀਝ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੇਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ CV ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ CV ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੇੜਿਓਂ ਲੰਘਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਰੇਡੀਓ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਜਗਦੀ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੇੜੇ ਲੰਘਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸ 'ਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹ CV ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬਟਨ ਦੱਬ ਕੇ ਗਾਣੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੇ ਗੋਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੰਘਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਬਰੀ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ CV ਸਿਸਟਮ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਢਾਲਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਅਕੀਦਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਲੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮਸਲਨ UP ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਛਠ ਪੂਜਾ ਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਿੱਟਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਓਪਨਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਨੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦੂਸਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਾਂ ਹੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਹੀ ਖਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਤੰਬਾਕੂ ਬੀੜੀ ਬਹੁਤ ਬੈਨ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਡੱਬੇ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਬੈਠਾ ਕਿ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਉਹ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਬਰੀ ਪੀਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਿਆਟਲ ਤੋਂ ਬਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੇੜੀਆਂ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਵਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਕਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਈਰਖਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਭਈ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਕੈਂਪ ਹੋਏ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ, ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਾ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਮੁੰਡਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸ਼ੈਰਿਫ ਸੀਗਾ, ਡਿਪਟੀ ਸ਼ੈਰਿਫ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹਿਊਸਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੇਸ ਰੱਖ ਕੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਗੋਰੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਪੇਂਡੂ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ। ਬਾਕੀ ਭਾਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਮਤਲਬ ਡੈਕ ਲਾਉਣਾ, ਗਾਣੇ ਲਾਉਣੇ, ਹੌਰਨ ਮਾਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਕਰਨਾ, ਸਲੀਕਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਿਮੀਲੇਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਲ ਦਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏਦਾਂ ਜਾਂ ਮੱਖੀ ਦਿਖਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਏਦਾਂ ਦਿਖਦੇ ਆ ਉਹ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਲਚਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕੇ, ਆਪਣੀ ਸਲੀਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੇ ਪਈ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਫਤ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿਆਟਲ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਬੌਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਿਆਟਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੀਦਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚ ਧਰਮ ਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਫੂਡ ਕਿਉਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕਿਉਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੇਖਦੇ ਕਿਉਂ ਅਲੱਗ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਲਾ ਕੇ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਫ ਕਰਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਉਸ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡੋਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ, ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਛਪਵਾ ਕੇ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ NGO ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ
ਜੀ ਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਮਾਲਾ ਸਜਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਜਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦੁਮਾਲੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਫਰਟ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਵੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੀਏ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਹੈਗੇ। ਓਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਐਸੀ ਤਾਂ 600 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਂਭੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ 600 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਏ ਆ ਸਿੱਖ ਤਾਂ। ਆਲਰੇਡੀ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਦੇਵਤੇ ਸੀ, ਦੇਵੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀ। 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਦਸਤਾਰ ਦਾ, ਟਰਬਨ ਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਵੈਲਕਮ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਸਰਾਂ ਸਾਹਿਬ। ਹਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਹੈਲੋ, ਸੌਰੀ ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ। ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਾਗਰਣ ਹੈ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਉਹ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼। ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ। ਹਾਂ ਦੋ ਮਸਲੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ, ਜਿੰਨਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕੇ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਖਰੇਵਾਂ 1984 ਤੋਂ 1982 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਬਣਦਾ ਜਾਂ SGPC, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਉਧਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਆਪ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਛ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਗਠਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਸਕੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰੋਪੀ ਆਈ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਪੈਦਾ ਕਦੋਂ ਹੋਏ? ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟੈਸਟ ਧਰਮ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕੀ ਆ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ 9/11 ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 9/11 ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਖਰੇਵਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਖਰੇਵਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਆ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਖੋਹ ਲੈਣੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨੇ, ਮਾਰਨ ਪੈ ਜਾਣ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਨੇ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਆਮ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੋ ਹੋਣੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਗਿਆ ਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕੇ ਧੇਰੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੇਲੜ ਸੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੇਲੜ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀਕਐਂਡ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਅਫਰਾ ਤਫੜੀ ਮਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਰਹੇਗੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਹਾਲਤ ਕੀ ਆ? ਹੈਡਮਾਸਟਰ 8ਵੀਂ ਮਿਡਲ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਆ ਤੇ ਹਾਈ ਆ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਆ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਜਿੱਥੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਆ ਉਹਦੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਮਾਸਟਰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ ਉਹਦੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਸਟਾਫ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਦੀ DO ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ,
ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਖਿੱਚਿਆ, ਕੁਝ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕੁਝ ਠੀਕ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਡੀਓ ਆਪਣੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪਟਿਆਲੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਉਹ ਮਾਨਸੇ ਸੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡੀਓ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਉੱਠ ਕੇ ਰੋਈ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਸਟਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨਹਾਤੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾ ਦੋ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਬਦਲ ਦੋ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਬਦਲ ਦੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲ ਦੋ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦੋ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ? ਕੁਛ ਤਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟੀਚਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੀਓ ਆ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਲੈਕਚਰਰ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਮਾਸਟਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 50 ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ, ਘਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਤੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦਮਖਮ ਵਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਲੋਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੀ ਕਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ, ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਆਈ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ, ਜੇ ਆ ਗਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਰੁਕਦੀ, ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, BLU ਲਾਤਾ, ਆਹ 3 ਬੰਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਿੱਟ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਲਾਓ, ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਿਹਦੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ DC ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਖੁਦ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਲਾਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਤੇ ਆਇਆ ਮਾਸਟਰ ਤੱਕ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਆਇਆ ਮਾਸਟਰ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਥੋੜਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਮ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਦੀ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਬਣਾਤੀ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਆ? ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਤੁਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਮੰਡੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਖਰੀਦਣ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਏਡਾ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਕਾਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸੀਗੇ 2017 ਤੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਾਸਟਰ ਸੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਸਟਰਨੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਣੀ ਆਈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ ਆਈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ। ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਜੀ। ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ। ਇਸ ਸਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਾ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ BJP ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਰਾਜ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 42 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦਾਂ, ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਸਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਮੁਸਲਿਮ MP 49 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 27 ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ SC ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡਾ SC ਉਮੀਦਵਾਰ, ਸਿੱਖ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡਾ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਹਿੰਦੂ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਨੇਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਿੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਹ ਜਿਹੜਾ 25 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅੱਧੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਆਬਾਦੀ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 42 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 49 ਐਮਪੀਆਂ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਐਮਪੀ 27 ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਯੂਪੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤਾ ਐਮਪੀ ਦਾ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮੁਸਲਿਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ, 1 ਜਿੱਤਿਆ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਮੁਸਲਿਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਤਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ, 1 ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਐਮਪੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤਾ ਪਰ 1 ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, 25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ 27 ਐਮਪੀ ਨੇ। 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇ। 4 ਜਾਨੀ 20 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਯੂਪੀ ਦੀ ਟੋਟਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ 4 ਕਰੋੜ ਦਾ 1 ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੰਦੂ ਕਿਉਂ, ਐਸਸੀ ਕਿਉਂ, ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ, ਰਾਮਗੜੀਆ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਵੋਟ ਲੈਣੀਆਂ। ਕੰਬੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕੰਬੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੈਣੀਆਂ ਲਈ ਸੈਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਸ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਦੂਦੀਨ ਅਵੈਸੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯੂਪੀ 'ਚ, ਵੋਟਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਸਪੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਰੇਕੋਟਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੀ ਜਿੱਤਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਵੋਟ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤੱਕ ਇਸ ਤਕਰੀਬਨ 34 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਅੱਧਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 49 ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ ਸੀਗੇ। 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ 49 ਐਮਪੀ ਬਣੇ ਸੀ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਐਮਪੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 23 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਾਨੀ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਗਏ ਨੇ। 49 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 23 ਆ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 80 ਚ 49 ਐਮਪੀ ਸੀ ਤਾਂ 14 ਚ 23 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਐਮਪੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 23 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 27 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸੰਸਦ ਐਮਪੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, 2 ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਕਵੀ ਹੋਰੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਮਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੈਯਦ ਜਫਰ ਇਸਲਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਦੇਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਿਨੇਬਿਲਿਟੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਤਣਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿੱਤ ਪਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸੋ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੀ ਉਤਾਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਨੇਤਾ ਬਣਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਦੀ ਤਰਫ ਵਧੇਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ 25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ CSDS ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਦੁਬੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਲੱਗ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇਤਾ ਦੀ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਰਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇਤਾ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ
ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਜਿਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਤੱਕ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਪਾਰਟੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਦੁੱਦੀਨ ਅਵੈਸੀ ਉਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸਾਮ ਗੜਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 38 ਕਰੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ 11 ਮੁਸਲਿਮ ਸੀਗੇ। 57 ਚ ਆਬਾਦੀ 42 ਕਰੋੜ ਹੋਈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ MP 19 ਹੋ ਗਏ। 62 ਦੇ ਵਿੱਚ 46 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ 20 MP ਬਣੇ। 67 ਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ 25 MP ਬਣੇ। 71 ਦੇ ਵਿੱਚ 56 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਸੀ, 28 MP ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। 77 ਦੇ ਵਿੱਚ 65 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਸੀ, 34 ਮੁਸਲਮਾਨ MP ਸੀ। 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 59 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਸੀ ਤੇ 49 MP ਸੀ। ਹੁਣ ਆਬਾਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਡਬਲ ਹੈ, 130 ਕਰੋੜ 35 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ ਤੇ MP 27 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 76 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਸੀ, MP 42 ਰਹਿ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, 85 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਸੀ, 27 MP ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। 91 ਚ 99 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਸੀ, MP ਸਿਰਫ 25 ਰਹਿ ਗਏ ਮੁਸਲਿਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 98 ਚ 100 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਸੀ, MP ਸਿਰਫ 28 ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ 103 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਸੀ, MP 31 ਹੋਏ। 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ 112 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਸੀ, MP 34 ਰਹਿ ਗਏ। 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ 121 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਹੋਈ, MP 30 ਰਹਿ ਗਏ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਆਈ, 129 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਸੀ, MP ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਏ 23 ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 136 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਹੋਈ, MP 27 ਰਹਿ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ 34 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MP ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਏ, 49 ਤੋਂ 27 ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਲਿਬਰਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਵਿਧਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਰੋਸਾ ਕੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ MP ਕਿਉਂ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ? ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਉਹ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ 8 ਮਾਰਚ ਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਤਭੇਦ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 8 ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ 5 ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਮਰਦਾਂ ਦੇ 1020 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨੀ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 1000 ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮਗਰ 946 ਬੀਬੀਆਂ ਸੀ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ 991 ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਬੰਦਿਆਂ ਪਿੱਛੇ 20 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, 1020 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ। ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਮਰਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰਦ ਦੂਸਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 1020 ਬੀਬੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਯਾਨੀ 20 ਬੀਬੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ
ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ। ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਬਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਨਪੁਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਲਿੰਗਟਨ ਫਿਊਲ ਸਟਾਪ 1801 ਪਾਇਓਨੀਅਰ ਈਸਟ ਹਾਈਵੇ ਐਗਜ਼ਿਟ 208 ਤੇ। ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਕਾਫੀ, ਈਮੇਲ, ਫੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਤੇ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਲੌਸਟਲ ਟਰੈਵਲ ਸੈਂਟਰ 14814 ਲੋਮਾ ਸਟਰੀਟ ਲੌਸਟਲ ਐਗਜ਼ਿਟ 278 ਤੇ। ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚਾਹ, ਸ਼ਾਵਰ, ਲਾਂਡਰੀ ਤੇ ਓਵਰਨਾਈਟ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਲਿਕਰ ਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰੋ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਨਪੁਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਫਿਊਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈਲਟਾ ਫਿਊਲ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਮੋਬਿਲ ਐਕਸ਼ਨ ਮੈਰਾਥਨ ਫਿਊਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਫਿਊਲ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਤੇ ਅਨਬ੍ਰਾਂਡਡ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਡੀਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਨਪੁਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 425 232 84 13 4252 232 8413। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਨੇਤਰ ਸਿੰਘ ਲੱਗਦੇ ਆ ਬਾਠਾਂ ਵਾਲੇ। ਨੇਤਰ ਬਾਈ ਜੀ ਸਵਾਗਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੇਗਰਮ ਮਜੀਠੀਏ ਦੀ ਘੁੰਮਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਵੀਡੀਓ, ਸੁਖਵੀਰ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੀਜੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਲੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜੀਜੇ ਦੇਖ ਲਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ। ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਜੀਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੁਣਾਈਆ ਲਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ। ਹਾਂ ਕਈ ਦਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਰੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਭਾਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੜਿਆਂ ਦੇ ਖਾਸਾ ਤਬਾ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ ਤਵਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਛੜਿਆਂ ਤੇ ਤਵਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਛੜੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੋਦੀ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਸੁੱਚਾ ਲਗਾ ਵੀ ਉਹ ਚੰਡਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ੱਕਰ ਭਾਲਦੇ ਨੇ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਤਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਰਗ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਾਲੀ ਪੀਲੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ, ਗੱਲਾਂ ਖਰੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਵੀਂ ਸ਼ੱਕਰ ਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੁਹਾਵਰਾ, ਘਰ ਦੀ ਸ਼ੱਕਰ ਬੂਰੇ ਵਰਗੀ, ਗੁੜ ਚੋਰੀ ਦਾ ਖਾਂਦਾ, ਸਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਲਾ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਗਲੀ ਬਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਰ ਬਗਾਨੀ ਤੋਂ ਨਿੱਤ ਨਹੀਂ ਖੌਂਸੜੇ ਖਾਂਦਾ। ਬਾਈ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਰਮਜੀਤ ਬਾਈ। ਮੈਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਦਓਗੇ? ਹਾਂ ਪਲੀਜ਼, ਵੈਲਕਮ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤੇ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਟੀਚਰ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ ਖੇੜੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਲਾਈਫ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਛੀ ਜੌਬਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੇ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੈਸਟਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਆ, ਆਪਣੇ ਜੂਨੀਅਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਣਦਾ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਓਵਰਕਮ ਹੋਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜੋ ਵੀ ਮੂਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ
ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਆ ਸਾਡਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ 57 ਨੂੰ ਜੇ ਸੁਣਦੀ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਸੀ, 2 ਵਾਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਬੱਚੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਚ ਜੰਮਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਦਲ ਗਿਆ ਆ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਈਵਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਮਰਦ ਨੇ, 20% ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਕੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਰਫ ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਇਕੱਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਨਾ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੌਬ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਾਸਕ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਰਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ 30% ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਆ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਕਲਚਰ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਸਤਕ ਦਈਏ ਆਪਣੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਬਲ ਉਹ ਉੱਪਰ ਚੱਕੀਏ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਆਏਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਬਿਲਕੁਲ 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 ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਪਰਮਜੀਤ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਵਾਜ਼ ਫਿਰ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਧੋਬੀ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਨਾ ਘਾਟ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਅਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਤਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਤਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ ਕੱਤਕਾ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ, ਸੁਧਰ ਕੇ ਕੱਤਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਧੋਬੀ ਕੱਪੜੇ ਕੁੱਟਦਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਥਾਪੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਜੇ ਕੁੱਤਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਅਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੋਬੀ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਧੋਬੀ ਦਾ ਕੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਹ ਚਲਨ ਕੱਤੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਨੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਾਂ ਕਈ ਧੋਬੀ ਦਾ ਗਧਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਧੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲੱਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਧੋਬੀ ਦਾ ਗਧਾ ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਨਾ ਘਰ ਦਾ, ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਗਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਥਾਪੇ ਨੂੰ ਕੱਤਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੱਤਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਧੇ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਰੂਪ ਨਾ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੱਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੱਤੇ ਤੋਂ ਵਿਗੜ ਕੇ ਕੁੱਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਬਣਿਆ ਆ, ਕੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੱਤਕੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਆ। ਗੱਤਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਥਾਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਗਧੀ ਦਾ ਦੁੱਧ। ਗਧੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਕਾ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਧੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਬਹੁਤ। ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ
ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਾਫੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਦਹੀਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਿਆਹ ਫੜਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਦੌੜ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਦੇ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਟੈਟੂ ਬਣਾਏ ਸੀ ਮੋਰ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿਆਹ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਟੈਟੂ ਨਾਲ ਘਿਓ ਦਾ ਪੀਪਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਦੁੱਧ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ। ਸੋ ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ। ਸਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਯੂਐਸ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਕਾਲ ਸਰ ਵੈਲਕਮ। ਹਾਂਜੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਆਉਣੇ ਰਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਸ਼ਾਰਟ ਮਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲੋ ਆ ਰਹੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼? ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪੋਸਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੁਨਸੀ ਦੀਆਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ MHC ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਮੁਨਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ FIR ਵਗੈਰਾ ਕੱਟਣੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ AMHC ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੁਨਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ AMHC, ਉਹ ਵੀ ਹੌਲਦਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਰੋਡਨਾਮਾ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗਰਦਨ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਛਿੱਕਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸਿਆਹੀ ਦਾ ਪੈਨ ਦੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਡਿਟੇਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜੀ ਦਾ ਚੱਠਾ ਮੁਨਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੱਕ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਚੱਠਾ ਮੁਨਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ। 3 ਪੋਸਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੁਨਸੀ ਦੀਆਂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਲਓ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ, ਆਖਰੀ ਕਾਲ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਬਾਈ ਸੁੱਖੀ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ। ਤੋਂ ਮਾਰੋ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਟਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ। ਯੂਨੀਅਨ ਵੇਜ਼ ਟਰੱਕ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਦਾ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਲੁਤਫ ਲਓ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਣੇ ਛਕੋ ਛਕਾਓ। ਇੱਥੇ ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਵੇਜ਼ ਟਰੱਕ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ। ਐਡਰੈਸ ਹੈ 2201 ਸਾਊਥ ਯੂਨੀਅਨ ਐਵਨਿਊ, ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ। ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ 93-307। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਸੁੱਖੀ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 661-304-7500 6613047500 ਤੇ ਜੈਕ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 661-885-8855। ਸਾਡੇ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਲੌਜਿਕ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਕਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਫੋਕਲੋਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਭੈਣ ਘਰ ਭਾਈ ਕੁੱਤਾ, ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਵਾਈ ਕੁੱਤਾ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਲਕੇ 'ਚ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਯੂਪੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਜਵਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਿਆਂ 'ਚ ਮਾਮੀਆਂ 'ਚ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ। ਪਰ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦਾ ਕੋਸ਼ਾਂਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆ, ਕਰਾਰੀ ਨਗਰ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਕਰਾਰੀ ਨਗਰ ਦਾ ਪੁਰਵਾਂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਨਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਪਰੰਪਰਾ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਰਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਅਧੀਨ 400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਜਵਾਈ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਬੇਟੀਆਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਈ ਬਾਬੂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਵੀ ਜਵਾਈ ਨੇ ਤੇ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਵੀ ਜਵਾਈ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀਆਂ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਬੇਟੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੇ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਆਈ ਯਾਸਮੀਨ ਬੇਗਮ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਉਸ ਸਸੁਰਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਸੁਰਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਨੇ ਬਹੁਤੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਜਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੁਰਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਤਿਹਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਫਿਰਦੌਸ ਅਹਿਮਦ 22 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰਦੌਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਬਰ ਹੁਸੈਨ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਰਾਮ ਲਖਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਵਾਈ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਵਾਈ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ, ਜਵਾਈ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੁਖੀ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫਰੇਟ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਤੇ ਮਾਰੋ ਟਰੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ, ਸੁਖੀ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਉਦਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫਰੇਟ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਸਿਆਟਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਗਰ ਲੋਕਲ ਲੋਡ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫਰੇਟ ਸਰਵਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਟਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲੋਕਲ ਲੋਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਜੌਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਓਨਰ ਪੇਟਰੋ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋ ਤਾਂ ਡਿਸਪੈਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫਰੇਟ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ। ਪੌਲ ਸੰਧੂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 253 266 6924 ਤੇ ਗੈਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 206 354 4060। ਗੈਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫਰੇਟ ਸਰਵਿਸ ਸਿਆਟਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੋਡ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਜੌਬ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਟੈਕਸ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਯਾਫਤਾ CPA ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਪਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਟਰਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ CPA ਦਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 484 764 9861 484 764 9861 ਨੰਬਰ ਹੈ CPA ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਲਓ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਸਭ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੱਬਾ ਖੈਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਟਿਵਾਣਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ।